हबनी सियो का मार तू होची ताओ से कथा हबनी तुटा अपाहले मो बेटा भाई तेणु खुशी खबरटा जानबा निहाती मोर दरकार कहना दादा से खुशी खबरटा कौन से खुशी का हला दादा दादा मो आज तम पे गोटे खुशी खबर नहीं के आसी आज ए खुशी खबरटा हला मु जो पुलिस चाकरी पे इंटरव्यू देथि सेतिर मोर सिलेक्शन हो जाई अरे तू सत कहूछु आसन 30 तारिख रे मते ट्रेनिंग जीवा को पड़िबो सुनुच सावित्री मो आलोक पुलिस चाकरी पे सिलेक्शन हेछि मला हबनी मो आशा रो पहाड़ रे आज पवित्र गंगा बही जाईछि मो स्वप्न रे कोणार्क आज मुंडा टेकी ठिया हेछि खुशी रे मो आज नाचिबा को इच्छा होछि सावित्री नाचिबा को इच्छा होछि ना दादा कहूना दादा मु सिना तुमको खुशी खबर दे देली हेले हम खुशी अरे तोर पुनी को खुशी एमे तो कहि तुम हमको ठकी देई परबनी एही तुम खुडी को नहीं मेडिकल जाइछ कोन दादा हमर पुआ बना जिया दादा कहवा पूर्व गोटे कंडीशन भाई जदि पुआ हुए ता ना देबी मु आ जदि झियो हुए ता ना दब तमे आई आसर टू योर कंडीशन अच्छा सानो भाई कहलु जदी पुओ हबो ताले तू ताना कर दबो मु ताना देबी अभिलाष कारण दादा की करो आशा भरोसा इच्छा को पूर्ण करी से हम मानकर अभिलाष को सफल करबो वाह नाटा पड़ी आइछि आ भाई तू जदी झियो हबो तू ताना ताले कर दबो मु ताना देबे स्वप्न हम समस्तंकर स्वप्न राणी स्वप्न कुमारी कहले श्रावणी नाटा केमिति हिची नाटा पूरा 100 ରୁ 100 माने 100 ରୁ 100%। ताहले एकर खुशी खबरटा सुनिबा सेमिति दादा जम्मा खुशी खबर कहबेनी खुडी प्रथमे आखि बंद करी बसिबे आ तापरे हम तीनी करबा तापरे जाई खुशी खबर तो दादा खुडी की सुनी ठीक अछि बंद करिबी हां ना अरे रो पानी अभी बंद करी बसो ठीक अछि 1 3 तम पूरी जीवन रे कबे मोह करबनी किसे सोचो अरे नीचे सोचो तुम्हें कोणला खुडी नहरे करबी देखो बाकी दादा कुड़ीकर कौन हिची कह कौन है खुड़ी करो तुम चुपचाप ठिया है तो कहेगी ए तुमको मोर अरे तुम सत कथा कोन कहि अरे मोर कोन हेती तो जदी मां हेती हम पेटे बडुथिबा छुआ जेटा छुआ नुहा गोटे टीम तमे बद्या होई सारिचो तुम बंदिया रे अरे मो मारबी तुम चको तमे तुम चको सत को मो बंदिया हेती केमिति ना सेटा तमु तमको कहि परिबिनी काहे को कोई परबनी कौन पाई कोई परबनी तमे नाम भाबियो तमे हम पाखरे किछि लुचेबा को चेष्टा कर कोन कथा तमे हम पाखरे कहबा को साहस हो नै कोन दादा कुड़ी बंध्या हले केमिति दादा तमे जदि हम तीन जन को निजर पुओ झियो भाबी आसुथिबो ताहाले हमकु तम तीन जन को राण पुओ खुडी बंध्या हेले केमिति तमे पूरी को मु जानि सुनि बंध्या कर जाईची जो दिन से एक्सीडेंट रे मेडिकल बेड रे पड़िथिला डॉक्टर को कहि मु तार ऑपरेशन कर देईची तो कि पाए कुड़ी समा कुड़ी जीवन रे केबे मां होई पारिबो नाही तमे
ଗୋଟିଏ ମାର ପଣତକାନିକୁ ତମେ ଚିରିଦେଲ, ଅସୁମାରୀ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ମମତାର କୋଳକୁ ତମେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲ କେମିତି? ଦାଦା ଆଜି ତମର ଏଇ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ମହାଜାତିକି ଚେତେଇ ଦଉଛି, ତମେ କେବେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସମାଜ କହୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ସମାଜ କହୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ। ତମ ଖୁଡ଼ି ପାଇଁ ହେଇଯାଇପାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତଥାପି ଗୋଟେ ଭାଇ ପଣିଆକୁ ଗୋଇଠା ମାରି, ଭାଇ ପରି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଜୀବନହାର କରିଛି। ଗର୍ବରେ ମୋ ଛାତି ଆଜି ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ପୋଲିସର ତମ ଛାତିଟା ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାର ଛାତିର କୋହକୁ ତମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ମନର ଭାଷାକୁ ତମେ କେବେ ପଢ଼ିଛ? ଆରେ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ତା ମା ମନରେ କେତେ ଆଶା, ଆରେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ ତମେ? କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିବି? ତମ କୋଳରେ ଛୁଆଟିଏ ହେଲେ ତମ ମା ପଣିଆ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ। ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର ହୋଇଯିବ। ହେଇଯାଇ ଗଲା ମୋର ଭାଗ ହେଇଯାଇ ଗଲା ମୋ ମା ପଡ଼ିଆ। ହେଲେ ଏଇ ଘର ବାଲଗୁଡ଼ି ତମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଶେଷରେ ପୁଣି ତମେ ବୁଦ୍ଧି ହାତ ଦେଇଦେଲ। ହଁ ମାରି ହଁ ମାରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ମାରିବି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ତମେ ସାହସ କରିପାରିଲ କେମିତି? ସାହସ କରିଲ ମୋ ନିଜ ଠାରୁ ବଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏଠି ପର କିଏ ସାବିତ୍ରୀ? ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଛାତିର କଲିଜା, ଛାତିର ନାଳିକ। ଯଦି ଯଦି ଏମାନେ ପର ତାହେଲେ ପୁଅ ସାବିତ୍ରୀ, ଏଠି ମୋର ନିଜର କିଏ? ଆମେ ଯଦି ତମ ନିଜର, ତମେ ଆମ ଆପଣାର, ତାହେଲେ ଆମ ଖୁଡ଼ି କୋଳକୁ ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଏ ଅଗଣାରେ ହସର ଆଲୋକ ଫୁଟେଇବେ, ସେ କ'ଣ ଆମର ପର? ନୁହଁ ଦାଦା, ଗୋଟିଏ ମାର ଆଶା ଓ ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କେମିତି? ନିଜ ହାତରେ ଗଢୁଥିବା ସୁନ୍ଦର କୋଣାର୍କକୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ କେମିତି? ଜବାବ ଦିଅ, ତମେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇଥିବା କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି
ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ଆଉ ଏମିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବିନି। କେବେ ବି ନୁହଁ, କେବେ ନୁହଁ। ସତ୍ୟବାନ
ପରେ ରାଗଣୀ ଆସିଲେ ତୁ ତାର ସତୀତ୍ୱର ବିପଦକୁ ଲିଭେଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ତା ନାଁ ଥିବ ଥିବ ବାଉଁଶ, ଲାଗିବ ତାପରେ ଶିକାର ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରେ ଭୋଗିଲା ବାଘଟା ଟକ୍ଟା ଖାଇଯିବ ତା ଲଙ୍ଗଳ ଦେହଟାକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବ ଥରେ ସତୀତ୍ୱ ହରାଇ ପିତାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଣି ରାଗଣୀ ଆସୁଛି, ଓଢ଼ଣୀ ଉଡ଼େଇ ଦେହକୁ ଭିଜେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ଖାଲି ଜଗି ରଖିଥା, ମୋ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସଜା ରଖିଥା ବାବା। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଝାପ ଦବୁ। କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ସେ ସୁଧାର ପାଇଁ ଟିକେ ରହିଛି ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିକି ରହନ୍ତା। ମୁଁ ଆସୁଛି ରଣଜା। ତମେ ଜଗନ ବଳି ଆସି ତମେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ଠିକ୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲେ ନିରୋଳ ଝାଉଁବଣ ସୁନସାନ ଜାଗା ଏସବୁ ଦେଖି ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତ ଭଳି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଯେମିତି ସହସ୍ର ଝିଅଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ନେଇ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ତ ଭଳି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ପୁରୁଷକୁ ବିବାହ କରିବି ପୁଣି ମୁଁ ଇମ୍ପସିବଲ୍। আমার রাগনি বলা রাগিবাটা দেহ পাই ক্ষতিকারক তুমি থরে খালি মো কথারে রাজি হয়ে যাও এ জগন বলিয়া সিং তোমাকে রানী করে দেব ସେଇଠି ଠିଆ ହ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଟ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଗୋଡ଼ର ଚପଲଟା ତୋ ଗାଲ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ କେମିତି ନଚାଇବୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଚିବେ। ତୋ ଇଶାରାରେ ନାଚିବା ଝିଅ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ନୁହଁ। হ্যালো বুঝো ও তো চয়েস করেছি মানে ফাইনালি তোকে ଚୁପଚାପ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ତା ନହେଲେ ଚିତ୍କାର କରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି। କିଛି ଲାଭ ହବ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଚରିତ୍ରର ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥିବ 4ଟି ଅଶୁଭ ଅକ୍ଷର କଳଙ୍କିତ ଯାହା ପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀ 7 କଳସ 8 ଦୀପ ରାମର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପର ହୋଇଯିବ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ତୋ ପାଇଁ 7 ସପନ ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତମର ଯଦି ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି ତାହେଲେ ତମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲି ସହିତ ଟିକେ ଖେଳ ତ ଖେଳିପାରି ମନେ ଅଛି ଶ୍ରାବଣୀ ସେଦିନ କଲେଜରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ତୁମ
ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ସେଇ ମହାଭାରତର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ଏଠି କାହିଁକି? କୋଉଠି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାର ଯେଉଁଠି ବଢିଯାଏ ଭଗବାନ ସେଇଠି ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଜାତିମାନଙ୍କ ବିନାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଚାଲୁଥିବା ଏଠି ଅନ୍ୟାୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦୂତ ଭାବେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଧରିନିଅ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ ଚନ୍ଦନ ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଇ ତମର এই କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଘୃଣାରେ ତମ ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ପକାଇବେ ତୁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ ବା এই হিসাବରେ ତୋତେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆଜିର এই ଘଟଣାକୁ ଯେମିତି ଘରେ କାହାକୁ ନ କହୁ ସେଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଯା ଘରକୁ ଯା ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛୁ ଭାଇ 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 ବୋଲି କହ। ଭାଇ ଭଳି ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଜଣେ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ମଣିଷ ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ତମେ ଜଣେ କହ। ତମେ ଜଣେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଲୋଭୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ନମ୍ବର ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇକୁ ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲମ୍ପଟ କରୁ ଆଜି କେବଳ କଥାରେ କହୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପୁଣି କେବେ ଦେଖେ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଦେବି ଆଉ ତମକୁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି ମାମୁ ମହାଭାରତର ଶକୁନି କରି ତମେ କୋଉ କଥା ପାଲି ଗଢ଼େଇ ଚାଲିଛ ଖରାପ କଳପ ଶେଷରେ ଭୟାବହ ହେବ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀୟ ପାର କିଛି କରିପାରିବ କାରଣ ତାର ଅଲରେଡି ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇସାରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ବାହାଘର କରେଇ ଦେବିନି ଭରସା ନେଇ ବଜିବା ଗରୁ ମୁଁ ତା ଜୀବନ ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ତା ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଜାଳି ପଡ଼ି ଅଙ୍ଗାର କରିଦେବି ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ଦୁଃସାହସ କର କାରଣ ନାରୀକୁ କାରଣ ନାରୀକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ମାଆକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଲଙ୍କା ପର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିବର୍ତ୍ତନ କରି କୁରୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଶ୍ରାବଣୀ ଅପାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ନିଜ ସର୍ବନାଶକୁ ଡାକି ନିଜର ସର୍ବନାଶକୁ ଡାକି ଆଣ ନା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରି ଧର୍ମାଶୋକ ଉପାଲ ଯାଅ ପଶୁ ରତ୍ନାକରକୁ ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇ ରାମାୟଣ ରଚନା କର ଦେଖିବ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ତ ଠାରୁ ସେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବସାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେତେଦିନ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ମୌନ ହୋଇଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ଏଇ ନାଟକର କେବେ ପରିସମାପ୍ତି ହବ ମୋ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏ ନାଟକର ବିକୃତି କିଏ ତମେ ନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଇ ମୋ କଥାଟା ଯେମିତି ମନେ ରଖିଥିବ ଚନ୍ଦନ କେମିତି ଶୁଣେଇ ଦେଇଛ ବାପାରେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ସୁଯୋଗଟା ଆସିଲା ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେବ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ ଶ୍ରାବଣୀ ଯେମିତି ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନ ଯା ତା ନହେଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବି ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ମନଟା ମୁଁ ଏମିତି ପାଳି ଶ୍ରାବଣୀ ତୋ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ କଥାଟା ଯେମିତି କହିଲ କାମଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ହବ ଦରକାର ତା ନହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ମାମୁ ମୋ ନାଁ ଜଗ
ଜଗିଛି ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁ? ଯାଅ ପିଲାଟାକୁ ସଜବାଜ କର। କଲା ସେ କାମ କରିବ ବାକି ରଖୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ସଜବାଜ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣୁ ଶ୍ରାବଣୀ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଚନ୍ଦନ? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ବର କାରରେ ଆସିବା ସମୟରେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ବମିଂ ହେଲା। ବରର ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖରାପରେ ମାରିପାରେନା। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଖରାପରେ ମାରିପାରେନା। ଭଗବାନ କେବେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। ନୂଆ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ତାକୁ କେବେ ପୋଷି ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଏବେ କଣ ହବ ଦାଦା? ରାତି ପାଇଲେ ଶ୍ରାବଣୀ କଣ ମଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ? ନା ତୁ ସେମିତି କହନି ରେ। ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଇଁ ଘର ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ ସେ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯିବ ରେ। ହେଲେ ଏ ଅସମୟରେ ବର ଆସିବ କୋଉଠି? ନା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ଯେମିତି ଯୋଉଠୁ ହେଲେ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଇଁ ଘର ଯୋଗାଡ଼ କର, ନହେଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଛନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଦାଦା ନାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ, ମୋ ଶ୍ରାବଣୀର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଶ୍ରାବଣୀ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇନଥିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଓ ମଣିଷଟି ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ବୋଉର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଗୁହାରି କହିବାକୁ। ଗୁହାରି କହିସାରି ଘରକୁ ଯିବି କଣ, ଦେଖିଲି ବାଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପଡି ରହିଛି। ଆଖପାଖ ଲୋକକୁ ଚାରିଆଡେ ଡାକିଲି, ହେଲେ କାହାକୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଫେରି ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦେଲା। କହିଲା ଯା ଦେଖିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି। ତା ପାଖକୁ ଗଲି, ତା ଚାରିଆଡକୁ ଅନେଇଲି। ତା ହାତର ନାଡି ଧାପ ଧାପ ହଉଥିଲା। ଭାବିଲି ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। ପିଲାବେଳେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆରେ ଭଗବାନ ସାହାନ୍ତି। ଭାବିଲି ଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ବୋଉର ଦେହ କାଳେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ଆଣିଲି। ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଆର ଚେତା ଫେରୁନି। ଆରେ ହେ ଅସଲ କଥାଟା ତ ମନେ ପଡିଲା। ଭାଉଜର ଚେତା ଆସୁନଥିଲେ ବୋଲି ସକାଳ ପାଇଟା ତା ନାକ ଚିପି କାନ ପଟେ ପବନ ଦଉଥିଲା। ଖାଲି ମୁଁ ସେମିତି ଗଲେ ଆର ଚେତା ଆସିଯିବ। ଝିଅ ପିଲାଟା ପାପ ହବନି, ପାଟି ପାଖକୁ ନେବି କେମିତି? ପିଲାବେଳେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପାପ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଆସେ ତାକୁ ପାପ କୁହାଯାଏନି। ସେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଆକୁ ଆସି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ। ତମେ କଣ ପୁରାଣ ପଢିଲ? 7 ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ। ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ? ହଁ ଜାଣିଛି, ମହାପାପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଲ? କିଏ ତମେ? ମୋ ନାଁ ମହାପାତ୍ର। ହକିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଇ ପାଖ ଗାଁଟା ଆମର। ତମେ ମରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲ? ସେ କଥା ଜାଣି ତମର ଲାଭ କଣ? ତା ଛଡା ତମେ ଜାଣିଲେ ମୋର କଣ ଦୁଃଖ ସରିଯିବ? ନିଜର ଦୁଃଖ ଅନ୍ୟକୁ କହିଦେଲେ ମନଟା ସାମାନ୍ୟ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। କୁହ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ତମେ ମୋ ନଖରେ ଟୋପାଏ
ସିନ୍ଦୁର ଦେଇପାରିବ? ଚୁପ ହେଇଗଲ କାହିଁକି? ଏଇନେ ପରା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲା, ମତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହି ବୁଝଉଥିଲା। ହେଲେ ତମେ କୁହ, ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କଣ କରିପାରେ? କାହିଁକି ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ମତେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲ? ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଯାହା ପାଇଁ ବିବାହ ବେଦୀ ହୋମନିଆ ମନ୍ଦିର ସବୁ କିଛି ଅଶୁଭ ପାଲଟି ଯାଏ, ସିଏ ସମାଜରେ କୋଉ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ? ଗୋଟାଏ କୁଳବଧୂର ପରିଚୟ ନା ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟା ବାରଙ୍ଗନା ରୂପଜୀବୀର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବ? ଗୋଟିଏ କୁଳବହୁର ପରିଚୟ ନେଇ। କିରେ ଗଣୁଆ ତୁ? ହଁ ଭାଇ, ବାହାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଯାହାକୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚାଇ ମୁଁ ଆଜି କଣ ଦେଇଛୁ, ତା ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାକୁ କଣ ସାହାରା ଦେଇପାରିବୁନି? ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ ନ ପାରିବୁ ଯଦି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଯଦି ମୋର ଭୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ରେ। ଭାଇ, କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି ଭାଇ। ତତେ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ନା, ମୋ ବୋଉର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ କାମ କରିପାରିବିନି। ମମିକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ପୁଣ୍ୟ ଠାରୁ ପାପର ଭାର ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବୁ ତୁ। କିନ୍ତୁ ମମିକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ଭାଇ, ହେଲେ ତୁ ମମିର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିନୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗଢିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ନେ ଭାଇ, ତୋର ଡେରି ହେବା ଦେଖି ଆମ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ତରିକେଇକା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଏଇ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନେଇ ଆଣିଛି। ତୁ ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଏଇ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର କୁଳବତୀ ସଜେଇ ଦେ। ତତେ ଫଳରେ ଭାଇ, ତତେ ଫଳ। ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମୋ ବଡ ଭାଇ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଦେଖିନି, ହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ମଥାଟା ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଆପଣ ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏମିତି କରି ମତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ଆଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦଉଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ବାପା କହୁଥିଲେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ହେ ମହାମାନବ, ଏ ଅଜ୍ଞାନ
କିଛି ଅଜ୍ଞାତରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାବୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଭଗିଆ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିଥିବା ସବୁ ସୁଖକୁ ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଦୁଃଖର ଲୁହକୁ ସାଥି କରି ଚାଲିବା ଛଡା ମୋ କିଛି ଜୀବନ ସୁଖ ସାତ ପର ଦୁଃଖ प्रमाद न पड़ई आपना सुना तो भेंडी कहू कहा तो पाखे पाखे तो तार महाली अच्छी पड़ा तू जहा कहली तू करू
ଜମା ବିଲିଭ୍ କରିନଥିଲି ମମି। ମମି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛ। ଆଉ ପୁଣି ସାଇ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ବନ୍ଦାପନା କରି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଉଜ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ଅଛି ବାହାଇ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଶୁଣ ମୁଁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ବାଃ ମମି ବାଃ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୋ ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି। ତୋ ଭିତରଟା ଏତେ ନିଚ, ଯୋଉ ଭାଇ ତତେ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରେ ସେଇ ଭାଇକୁ ସବୁଦିନ ଭୋଗରେ ତତେ ନଦେଲା ବୋଲି। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପୁଅ। ତା ସହିତ ମୁଁ କେବେ ମିଶାଇ ପାରିବିନି। ତ କଣ ଦରକାର କହ? ଆରେ କହୁନୁ କଣ ଦରକାର ତ? ତୋ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦୁନିଆ ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବ କାମକୁ ତୋ ମା ସୁନନ୍ଦା ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। କହ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସବୁ କର ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ତମେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁନୁ କଣ କରିବି? ତୁ ମତେ ମାରିପାରିବୁ। ସେଇ ମା ହେଇ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦଉଛି, ସେଇ ମା ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ନର୍କକୁ ପକାଉଛି, ସେ ମା କୋଉ ମା ଡାକିବ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ମାଳ ମାରି ତୁମ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି ମମେ। ଏଠି ସବୁ ଅଛି ମମେ। ପୁଣ୍ୟର ପାହାଚ ଅଛି, ପାପର ପାହାଚରୁ ଦିପାଦ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଆ। ପୁଣ୍ୟର ପାହାଚରେ ଥରେ ପାଦ ଦେ, ନହେଲେ ମାଳିକା କଥା ସତ ହୋଇଯିବ। ପୃଥିବୀକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ବନ୍ଦ ହୋଇ 22 ପାହାଚ ଖେଳିବ ବିନ। ଆଉ ମହାମାରୀ କରି କରୋନା ଭଳି ମହା ଆତଙ୍କ ଏଇ ସଂସାରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଦବୁ ମୁଁ ମଥା ପୋତି ମାନିନେବି। ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମୁଁ କିଏ? ବଡ ଭାଇ ଗଲୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲା। ତା ନହେଲେ ମତେ ନ ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଝିଅକୁ ତୁ ଘରକୁ ବୋଉ କରି ନେଇ ଆସିଥା। ଆଇଲୋ ବୋଉ, ତୁ ସେମିତି କହନା। ପିଲାଟି ଦିନୁ ମାଆକୁ ହରେଇ ତୋରି କୋଳରେ ବଢି ଆସିଛି। ତୁ ମତେ ହାତ ଧରି ବାଟ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇଛୁ। ତୋରି କଥାରୁ ବାହାରି ଯାଇ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି ଲୋ ବୋଉ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସହି ପାରିଲିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହାରିଗଲି। ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଏ ମା ଶୁଣନା, ଆଉ ଡେରି କଲୁ କାହିଁ? ସାଇ ଭାଉଜକୁ ଡାକି ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଘରକୁ। ଭାଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି, କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇକିରି ଆ। ଭାଇ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲୁ, ମୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ଭଗିଆଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବାହାରି ଯିବନି। ହେଲେ ଶୁଣା, ଏମିତି ଆଲୁଅଟା ଲଗେଇଦେଲା। ସୁନା ନୁହେଁ ଭାଇ, ସୁନାଟା। ଏମିତି ଆଲୁଅ ଲଗେଇଦେଲା, ଗାଁ ସାରା ଆଲୁଅ ହେଇଗଲା। ମା
हुआ और कथा कहवा तुम चेष्टा करनी तुम निआरे घी ढालिया तुम चेष्टा करनी भूलीजी तुम मो मामू बोली ମାମୁକୁ ତୁ ସେମିତି କହନା ରେ ମାମୁ ହେଲେ ଆମ ଗୁରୁଜନ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି ମାମୁ ଆଉ ବୋଉକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ତୁ ଯା ଆଉ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି किंतु ତାପରେ କହିଲି ପିଲାଟି ଦିନୁ ତୁମର କେତେ ଅଳି ଅଝଟ ସହିଛୁ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ପୂରଣ କରିଛି ହେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୋ ଆଗରେ ଆଜି ଭିକ ମାଗୁଛି ଲୋ ବୋଉ ତାକୁ ଟିକେ ଘରେ ତୁ ଜାଗା ଦେ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେବି ঠিক আছে তোর যেତେବେଳେ তাকে কথা দেই সারিଛୁ তো কথা রখি মু তাকে এ জায়গা দেবি কিন্তু মোর তিনটা শর্ত ହବ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଏ ଘରେ ଜାଗା ଦେବୁ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ କହବ ମୁଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହୁଛି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତାହା ଦେବି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ତୋ ଜାତିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମନୋଜ ନାଁରେ କରିଦେବ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାଟା ମନୁଆ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ତୁ ନ କହିଥିଲେ ବି ମୁଁ ତା ନାଁରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ताली मारी की ताली मारी की तो बहुत भूल बुझी तो बहुत तो भूल बुझी रे बापा तू जहाँ तू बाहा ही आनी तू सी साप की बेद आमे जानी जदि किसी असुविधा हुए ताहले सबु संपत्तिर मालिक हब सी ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିଛୁ ରେ ବାପା ଏ ମା ଶୁଣ ନା ଆଉ କଣ ପଚାରିବା କଥା କହ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ହବ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ଏମିତି ଚାଟକନି ରେ ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କାମ ଧାମ ତ ଝିଅ ବୋଉ କରିବ ନା ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ତାକୁ କହୁଛୁ ଆଉ ଆମ କଜିଆ ୟାକୁ ମାନିବନି ହଁ ବୋଉ ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୁର ଚାକରାଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଣ ପରିଚୟ ହେଇଥାଏ ଲୋ ବୋଉ ଆଉ ନ ଯାତ ଯାଏ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ এইটা ଟିକେ ଭିଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲେ ଜଗୁ ଆମର ଜାଣିଲା ଶୁଣିଲା ନା ମା କହୁଛି ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ କାରଣ ଅଛି ବାପାରେ ରାଜି ହେଇଯା ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଟିକେ କୋହଳ କରିଦେବି ତୋ ମାଆକୁ କହିବି କଣ ନା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବିନି ଯେ ମାନେ ତାମାନେ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁ ରାଜି ରାଜି ଲୋ ବୋଉ କଥା ସରିଲା ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି ଏଥର ବୋଉ ମାଆକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଆଣ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବ ବୋହୁ ମା ତ ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ଗୋଡ଼ କାଟିବନି ତୁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆଣେ ଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଛ କଣ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଦଉନ
ଖାଲି ହେଇଗଲା କେବେ କରେଣ୍ଟ ତା ମାନେ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ ତମେ ଯଦି ଦ୍ୱିପହରିଆ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ରାତିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ପୁରା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତ ହେ ମା ତମ କରେଣ୍ଟ ପାୱାର ଏତେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିପାରନ୍ତ ଆମ କରେଣ୍ଟରେ କେତେ ପାୱାର ସତରେ ନା କଣ ମଉସା ଘରେ ନାହାନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତମର କି କାମ କେତେ ବସିଛି କେତେ ବାହାରିଛି ତାରି ହିସାବ କରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ବିଲ୍ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ତମ ମିଟର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଇ ମାସରେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ଖାଇଛି ତାରି ବିଲ୍ ତାମାନେ ତମେ ମାନେ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ନୁହଁ ମୋ ମିଟର ଭୂଷ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ତମେ ଷଣ୍ଢ ନା ମୋ କାଟିକ କରବ ଏଇଠି ସମ୍ଭବ ତମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲୋକ ହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଆମ ମିଟରଟା ନେଇକି ଖାଲି ବୁଲୁଛି ତମର ଯୋଉ ମିଟର ସେ ଲୋନ ନ ସମ୍ଭାଳି ଗିଗି ହଉଛି ଆଉ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଆରେ କାର୍ବନ ହେଇଯାଇଥିବ ସତରେ ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କାହାର ତମ ବାପାର ମାନେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ତମେ ବାହା ହେଇଛ ଆରେ 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 କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି ଥରେ କୁହ କାନ୍ଦିଲ କାହିଁକି କାହିଁକି ସବୁ ଦେବତା କଥା କହି ମୋ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ କହିଲ ଜାଣିଛ ନା ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ବର ଠିକ ହେଲେ ସବୁ ଯାକ ବେଦିକି ଆସୁ ଆସୁ ସଫା ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ କେହି କଣ ଗୋଟିଏ ବସିଲେ କି ସେ କେହି ଗୋଟେ ବାହାବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ସତର ମରିଲେଣି ଏବେ 18 ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବେନିଜନେ ପଡି ଏକା ବସା ମଉସା ମୋ ପାଇଁ ଯେତେ କନ୍ୟା ଠିକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିଓ ପାଣି ଗାଧୋଇବାକୁ ମରିଗଲେ ମୋ ଜଳାଟି ସେମିତି ଶିଶୁକାଳ ବି ଫେରି ଆସିଲି ମୋର ବି 18 କନ୍ୟା ମରି ଶବ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ଜାତକ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅର 17 ମରି 18ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏଇ ତତେ ବିବାହ କରିବ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ 18 ନଳରୁ ପାରି ହେଇଯାଏ ମୋର ବି ସେଇ ଦଶା ବା ସେମାନେ ମୋ ଜାତକ ଦେଖି ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି ହଁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛି ମାନେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି କାହିଁକି ଅନ୍ତର କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ପିଆଇବି ଛାଡ଼ିବି ନା
ସୌଭାଗ୍ୟ ବେଳେ ବିଲେଇ ଝାମ୍ପ ବାବା ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି। ନାଇଁ କଥା କଣ କି ହାତୀ ବାବୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ସେ ପାରାଲିସିସରେ ମେଡିକାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହିସାବରେ ମତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ହାତୀ ବାବୁ ତ ମଣିଷ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ହୀରା ଖଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ନ କହିବା ଭଲରେ ବାବା। ହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ତମ ନାଁଟା? ଉତ୍ସବ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ। ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆଗରେ ଯେମିତି ଷଣ୍ଢ ପଛରେ ଉତ୍ସବ। ବଢିଆ ନାଁଟେ ପାଇଛ ବାବୁ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏ ମାସର ବିଲ୍ କେତେ ଆସିଛି? ଏ ମାସର ଅପାରଗ ଅପାରଗ ଟଙ୍କା 69 ପଇସା। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମଉସା। କଣ କହିଲୁ? 69 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ନା? ଏଥର ଟିଭି ଦେଖା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା। ଆର ମାସକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ମନ ଦୁଃଖ କଲ। ଆର ଥରକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆର ଷଣ୍ଢ ବାବୁ ଆସିଲେ ତୁ କ୍ଷୀର ଛେନା କରିକି ରଖିଥିବୁ। ତାଙ୍କେ ଆସିଲା ମାତ୍ର ଦେଇଦବୁ। ମତେ ଜମା ଅପେକ୍ଷା କର। ଆସୁଛି ମଉସା। ନମସ୍କାର। ଆସୁଛି ବାଏ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟିଏ ପଥରେ 69 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ଏ ମା ସୁନା ଘରକୁ ଡାକିକିରି କ୍ଷୀର ଦବୁ। ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ତୋର ସିଧା ଚିଲେଇ ଦେବି। ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଥିବ ଯେ କାହାକୁ କ୍ଷୀର ଦବୁ ବୁଝିଲୁ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୋ ଅପା ଆଜି ଆସିବାର ଷ୍ଟେସନ ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି। ଘର କବାଟ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ରଖିବି। ଏଇରେ ସୁନା କାହାକୁ ଡାକିକିରି କ୍ଷୀର ଦନା ଦବୁ। Oh, hello.
କେତେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶଂସା ମୋତେ ପୋତି ପକାଉନି ଏଇ କୁଦେଇ କେବଳ ଆକାଶ ଛାତିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ମୋର ମନ ବଗିଚାରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଗୋଲାପ ତମେ ଭର ଦେଇ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବ କହିବି
କଥା ନେଇ ଭାଉଛ ମୋର ଆସିବାଟା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ଭାବିଲି ଭାଉଜ ଏକା ଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନଟା ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିବ ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଆଜି ହଉଛି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତି ପାଞ୍ଚର ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ପର ପୁରୁଷ ପର ପୁରୁଷ ସିନା ଆସିବା ମନା ହେଲେ ନିଜ ଘର ଲୋକ କଣ ଆସିବା ମନା ଶାଶୁଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀର ପୁଅ ମାନେ ହିସାବରେ ତମ ଦିଅର ତେଣୁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅର ମାନଙ୍କର ଅଧା ସେ ଅଧା ଏ ଭାଷଣ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କର ଭାଷଣ ଗୁଡାକ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଆସିନି ଭାଉଜ ମୁଁ କଣ ଏତେ ବୋକା ଆଜି ପରା ତୁମ ବାସର ରାତି ପଥରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଖୁସି ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ଭାଇ ଆସିବେ ତୁମେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଭାଇ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ପାଖରେ ବସେଇ କେତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ ତାପରେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିବେ ତାପରେ ତମ ଓଠକୁ ଓଠ ତମେ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ମୋର ସେଇ ମଦ୍ୟପାସ୍ତ ଜୀବନ କଥା କଣ କି ଭାଇ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇପଡେ କଥା ଗୁଡା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡେ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଏଇ ନିଅ କେବଳ ତମ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ବଧେଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ ବୋଲ ନା এইটা হଉଛି ତମ ପାଇଁ ମୋର ଉପହାର ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ନେଉ ଯାଉଛି ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରୁନି ବରଂ ସେଇ ହାତରେ ମତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତମ ଓଠର ପ୍ରଥମ ଚୁମାଟା ମୋ ଗାଲ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଫଟୋ ଦେ এইটা তো তো ফটো ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଶେଷରେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ବାହାଘର ଦିନ ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମଲା ସେଇ କଥା କହିବାରୁ ଭାଉଜ ମତେ ମିଛ କହୁଛ ତମେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି
ଘର କଥା ବୋଲି ସତ କଥା କହିଦେଲି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି ଭାଉଛ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଉସୀ ସବୁ ସମ୍ଭବ ମମି ହେଲେ ସତ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଭାଉଜ ବାଡ଼ି ତୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲିଦେ ନା ମମି ଠିକ ଅଛି ତୋ କଥା ରଖି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ଆଉ ଦିନକ ପାଇଁ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ କରିବାକୁ ଦେବିନି ହେଲେ ତା ବିନିମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ମତେ ଦେଇପାରିବି ମମି ପ୍ରଶ୍ନ ତତେ ମୁଁ କହ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସର୍ବସ୍ନେହା ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯଦି ଝିଅ ପାଖରୁ କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଝିଅର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବୋଉ ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ଜିନିଷ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ସେମିତି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହବନି ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ନିୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ଭାଉଜ ସେମିତି ଶପଥ କରନି ଏମିତି ଶପଥ କରି କୈକେୟୀ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଠିକ ଏପରି ଶପଥ କରି କର୍ଣ୍ଣ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ କରି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜେ ଅମର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଠିକ ଏହିପରି ତୁମେ ଶପଥ କରି ତୁମେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣନି ଭାଉଜ ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନାଦ ମା ମାନେ କେବେ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ତମେ ଦେଖିବ ବୋଉ ଯାହା କିଛି କହିବେ ଏ ପରିବାରର ଆଉ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଉ ଏ ମନା ଏଇଠିକି ଆସ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା ମୁଁ ମନୋଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ଠିକ ଅଛି ଆଜିଠୁ ଠିକ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋର ନାତିକି ନାତୁଣୀ ଯିଏ ଦରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର କୋଉଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ ରେ ମା ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଭାବ ସେଇଟା ତୁ ପୂରଣ କରିବୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ରେ ମା ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ମନୋଜ ଭିତରେ ପା ଶୀଘ୍ର
ସାଜିଥିଲା। ହେଲେ ସକାଳ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ସେହି ରାତି ତମ ପାଇଁ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ ନ ହୋଇ ବସନ୍ତର ମଳୟ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଭାଉଜ। ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ହୋଇ ମୋ ଦେହ ସାରା ଆଉ ବସନ୍ତ ଫଗୁଣ ହୋଇ ମୋ ଉପରେ ଫୁଲ ବରସିଯିବ। ଆଉ ମଳୟଟା ନୂଆ କହିଲେ ମୋ କାନେ କାନେ ନୂଆ ଖବର କହିଯିବ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ରାତିରେ ତମେ ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁକି ଯିବ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶର ନା ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ, ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିନ ଶ୍ରାବଣୀ, ରାକେଶ ଆଉ ପିଲାଦିନୁ କେହି କାହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ଛାଡିକି ରହିପାରୁନି। ଆଜି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ବାସର ରାତି କାଟିବି କେମିତି? ତା ଛଡା ତା ରକ୍ତ ସହିତ ମୋ ରକ୍ତ ମିଶୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ରକ୍ତ ନ ଦିଏ ସେ ବଞ୍ଚିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ମନୋଜକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ତମେ ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନି, କାରଣ ବୋଉ ଜାଣିଲେ ମତେ ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଠେଇବନି। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବି। ତମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। बजार को जाए
ନେଇ ଯାଇଛି ମୋ ଆକାଶ ପୋଲିସ ହେଇଛି କଥାରେ ନାହିଁ ମାଛ ଖାଇବ ଓଲିସି ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ ଏଇ ନେ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ ହେଲା ଏଇ ତ ଭାଇ ଆସିଲେଣି ଆରେ ଆଲୋ ଏଇ ଦେଖ ସାବିତ୍ରୀ ମୋ ଆଲୋକ ପୋଲିସ ପୋଷାକରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି